10th क्लास बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है मैथ का। यह है बुकलैट सीरीज़ ए, इनू सॉल्व करन जा रहे हैं। पिछली वीडियो दे विच 1 तो लैके 20 तक क्वेश्चन किए सीगे। हुण 21वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं। लो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 21। द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेंजेंट स्केयर 30 डिग्री इज़। हुण इहदे च टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर लो। आ सल्यूशन नाल है। टेंजेंट 30 1/√3 इत्थे वैल्यू पुट कर लो, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। इनू सॉल्व कर लोगे, इत्थे आ गया √3/2। ये वैल्यू होंगी sin 60 डिग्री की, इस करके इहदा करैक्ट आंसर है sin 60 डिग्री आ वाला सी पार्ट। अगे 22वां क्वेश्चन है cos A = 24/25। साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ਇਹਦਾ ईजी मैथड यही है भी आप फार्मूला किया होया sin स्केयर A + cos स्केयर = 1 तो sin A आ गया √1 - cos स्केयर A वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो। इसका आंसर है 7/25। 7/25 ते टिक लगा लो। अगे क्वेश्चन नंबर 23। लो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले इधर देख लेने हैं। इन्हें 4 आइडेंटिटीज़ दित्तियां ने, इस देखनी कि नॉट ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी, जी ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। आप किते sin स्केयर थीटा + cos स्केयर थीटा, ये 1 के बराबर है। sin स्केयर 1 - cos स्केयर थीटा, तो ठीक है। आ भी की हुई है सीकेंट स्केयर थीटा = 1 + टेंजेंट स्केयर थीटा, सीकेंट स्केयर - टेंजेंट थीटा = 1, ये भी ठीक है। दूजा भी। तीसरी कोसीकेंट स्केयर वाली की है। कोसीकेंट स्केयर थीटा = 1 + कॉट स्केयर थीटा, तो कॉट स्केयर थीटा के बराबर कोसीकेंट स्केयर थीटा -1। तो लास्ट ऑप्शन ही रह गई जी, ये आइडेंटिटी आप नहीं की, इस करके इत्थे नॉट वाला जरा ध्यान देना। इस करके डी इज़ द करैक्ट आंसर। अगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के टेंजेंट अल्फा √3 है, टेंजेंट बीटा 1/√3 है। लो किस तरह कैलकुलेट करनी वैल्यू। टेंजेंट अल्फा √3 एक ये बराबर होंगे टेंजेंट 60 के, टेंजेंट ना टेंजेंट कट दिओ, अल्फा 60 आ गया। टेंजेंट बीटा 1/√3 = ये वैल्यू हैगी टेंजेंट 30 के बराबर। टेंजेंट ना टेंजेंट कट्या गया, बीटा गया 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिओ। 90 डिग्री इज़ द करैक्ट आंसर। 24 90 डी पार्ट ते टिक लगा लो। अगे 25वां क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQ आ राइट एंगल ट्रायंगल है, साइडां दित्तियां होईयां ते एंगल QPR कैलकुलेट करना। फिगर बना लैनी साइड ते, फिर ही पता लगेगा। PQR इन्हें क्यू नू राइट एंगल क्या होया। हुण इत्थे cos P की वैल्यू cos P की ला सकते बेस बटा हाईपोटेन्यूज, जे इनू आपां बेस मनते हैं। तो बेस कितना 3/6, इनू 1/2 आ गया कट के। ये कितनी वैल्यू होंगी cos 60 के बराबर, cos ना cos कट्या गया, P की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। इनू पूरा एंगल लिखोगे तो बन गया QPR = 60 डिग्री। इसका करैक्ट आंसर है 60 डिग्री। लो अगे क्वेश्चन नंबर 26। sin 2A = cos of A - 18 डिग्री। हुण इहदे च ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, चाहे साइन नू कॉस च बदलो, चाहे कॉस नू साइन दे विच कन्वर्ट कर लो। ये सानू पता 26। हुण देखो cos of 90 डिग्री -2A किहदे बराबर हुंदा sin 2A दे बराबर। चाहे इसनू भी कन्वर्ट कर सकते cos of 90 साइन cos of 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा आपां पढ़िया ना। चाहे इसनू कन्वर्ट कर लो, चाहे इसनू इक्को जे करने, कहने का मतलब इनू चाहे कॉस कर लो, चाहे इसनू साइन कर लो। लो मैनू कन्वर्ट करता, ये आ गया cos of 90 डिग्री -2A कट दिओ, इत्थों A की वैल्यू कढ़ लो, बाकी कैलकुलेशन ही है। 36 डिग्री आंसर आ गया। ये मैं 26 का डी पार्ट करैक्ट आंसर है। अगे क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल के कोल इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे ने। डी इसका आंसर आ गया। क्यों सर्कल बनाए तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे सर्कल ते, हर पॉइंट तो आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते, इस करके इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28। आ फिगर जरा ध्यान नाल देखो। आ टेंजेंट ड्रा किए P पॉइंट तो, PA तो PB दोनों लैंस ऑफ टेंजेंट बराबर ही होंदियां ने। चलो इत्थे गल PA की कर रहा। PA ने दिता होया सानू 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो CA CQ के बराबर होएगा।
क्यों होएगा? ਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪੀਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੀਏ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿਊ, ਲੈਂਸ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸੀ ਕਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿਊ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਏ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਏ, 10 ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ, 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ए पार्ट। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 29। what is the radius of the circle if parallel distance between the two if the distance between the two parallel tangents to a circle is 12 centimeter। लो इनू देखो किस तरह करना। लो तुसीं आ क्वेश्चन नंबर 4 किया सी पेज 214 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾइज 10.2। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡਸ ਆਫ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਆਰ ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਜੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਜੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ। ਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ? ਲੋ ਆ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 12/2 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। 29 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਪੀ ਏ ਤੇ ਪੀ ਬੀ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਨੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਪੀ ਓ ਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ। ਆ ਸਰਕਲ, ਆ ਪੀ ਏ ਤੇ ਪੀ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਪੀ, ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀ ਓ ਏ, ਉਹ ਆ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀ ਏ ਓ ਬੀ। ਆ ਐਂਗਲ 90 ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆ ਵੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਬੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੀ ਏ ਓ ਬੀ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਲੈ ਲਈ। ਆ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਏ ਓ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ 120 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। पी ए पी बी ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਓ ਏ ਓ ਬੀ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਸੇਮ ਸਰਕਲ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ A is equal to angle B at 90, tangent is perpendicular to radius, therefore triangle congruent हो गया दोनों ही। RHS congruence रूल लग गया, therefore एंगल POA आ दोनों एंगल बराबर हो गए। अब पूरा एंगल फिर सानू पता ही है, जे एंगल POA कटांगे पूरे एंगल का कितना होएगा? हाफ। एंगल AOB का हाफ हो जाएगा, हाफ कर दो तो 60 डिग्री का एक्चुअली आंसर आना, एक्यूरेट आंसर 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इस करके 60 डिग्री ए ते इज़ द करैक्ट आंसर। हुण 31 क्वेश्चन द शेडिड पोर्शन ऑफ द गिवन सर्कल, ये माइनर सैक्टर है। जे तो 180 डिग्री तो जिहड़ा सेंटर एंगल घट होवे तां दैट इज़ माइनर सैक्टर, देयरफॉर माइनर सैक्टर इज़ द करैक्ट आंसर, सी पार्ट इज़ करैक्ट आंसर। अगे क्वेश्चन नंबर 32 है, ये तुहाडी बुक का ही है, एग्जाम्पल 5 पेज 233 ते है, उत्थों भी देख सकते हो। एरिया शेडिड पोर्शन का कढ़ना है। असी की करांगे, एरिया ऑफ स्केयर दे विचों 4 सर्कल बनते, 4 सर्कलों का एरिया घटा देंगे। लो सब तो पहले इहदा रेडियस कैलकुलेट करने की जरूरत है। आ देखो तुसी ध्यान नाल, इत्थों तक जिहड़ी लंबाई है ये सानू दित्ती हुई है 14 सेंटीमीटर साइड, अद्ध हो गया, ये डायमीटर बन जाना एक सर्कल का, ये बन गया 7 सेंटीमीटर, 14/2। इनू फिर 2 नाल डिवाइड करोगे तो रेडियस बन जाएगा R 7/2 सेंटीमीटर। लो रेडियस सर्कल पता लग गया। एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ स्केयर -4 गुणा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 ये स्केयर बनते पे ने, देख रहे हो ये 4 सर्कल बन रहे हैं, इन्हों का एरिया आप स्केयर के एरिए चों घटा देंगे 7/2, बाकी कैलकुलेशन ही है। 196 - 154 42 सेंटीमीटर स्केयर आंसर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब करैक्ट ऑप्शन ਇਹਦੀ बी है। ਅੱਗੇ आ गया क्वेश्चन नंबर 33। ये फार्मूले तुसीं कीते ही होए आ,
ਲੈਂਥ ਆਫ ਐਨ ਆਰਕ ਆਫ ਅ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਆਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਪੀ ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਆਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੀ ਬਟਾ 180 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਾ ਨੇ ਪਾਈ ਡਿਗਰੀ, ਪੀ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀ ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ 180 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। 34 ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ। ਇੱਧਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ 2 ਨੇ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ 2 ਤੇ ਏਰੀਆ ਗੁਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੇਅਰ -2 ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ 14 ਹੈ ਨਾ, 14 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਆਰ ਆ ਗਈ 7, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ, ਡਾइस इज थ्रोन वंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग कंपोजिट नंबर आना चाहिए। कंपोजिट नंबर जो डाइस ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਤੱਕ। ਇਹ 'ਚ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਇੱਕ 4 ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹੈ। ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 2 ਤੇ 4, 6 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 1 2, ਇਹਦੇ 6 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ, 1 2 3 ਤੇ 6, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 ਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ 2 ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ 4 ਆ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, 1 ਤੇ 2। ਪੀ ਕੰਪੋजिट ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਏ 2, ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6, ਤੇ 2 ਬਟਾ 6 ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, 1 ਬਟਾ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। 35 ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਬਟਾ 3 ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਬਟਾ 3 ਆ ਪੀ, ਇਹ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਾਰਡ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਉਣ। ਲਓ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25। ਤੇ ਪੀ ਈਵਨ ਕਾਰਡ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, 2 4 6 8 10 12, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। 25 ਬਟਾ 50 ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ। 25 ਬਟਾ 50 ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, 1 ਬਟਾ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ 37ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਲ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਰਕਲ। ਆ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, 1 ਬਟਾ 2 ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1/2 ਮੀਟਰ। 37 ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2 ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 6, ਇਹਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਟਾ 2 ਹੈ, ਪਾਈ ਬਟਾ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਉਹ ਪਾਈ ਬਟਾ 4 ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6, 4 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈ ਬਟਾ 24 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ 0 ਔਰ 1 ਨੰਬਰ, ਮੈਕਸੀਮਮ 1 ਮਿਨੀਮਮ 0 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਆ ਬੈਗ 5 ਰੈੱਡ ਬਾਲ, 8 ਵਾਈਟ ਬਾਲ, 4 ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲ, 7 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਹੈ। ਬਾਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਫਰੋਮ ਬੈਗ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗ੍ਰੀਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣ ਲਓ, 5 8 13 4 17 ਅਤੇ 7 24 ਬਣ ਗਈਆਂ, 24 ਬਾਲਸ ਟੋਟਲ ਬਾਲਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, 4 ਬਾਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ, 4 ਕੱਢ ਲਓ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 20 5 ਜਮਾ 8 ਜਮਾ 7 20 ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਟ ਗ੍ਰੀਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ 20/24 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5/6 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਜੈਕ ਆਫ ਕਲੱਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਟ ਦੋ ਰੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੰਗ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੱਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਅ ਡੈਕ ਆਫ 52 ਇਹ 3 ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਤੇ ਜੈਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਵੀ 3 ਕਿੰਗ ਆਉਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ 3 ਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ 49 ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡ 52 ਆ ਕਾਰਡਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਜੈਕ ਆਫ ਕਲੱਬ 52 ਚੋਂ 3 ਗਏ 49 ਨੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਗਸ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿੰਗ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਹੀ ਆਵੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3/49 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਰ ਵਾਲੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।